వచ్చిద్దన్నా కానీ మార్నింగ్ ఆవిడ చూడన్నా భోజనాలు చేసేటప్పుడు చూడాల్సిన పని లేదు. మీరు చేస్తే అక్కడ స్క్రోల్ అవుతా ఉంటాయి అంతే. తినేవాడు అని ఒక లుక్ తెరిచి చాలు. పట్టణంలో చేశారు కదా అప్పటికి సాయంత్రం వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పెట్టి వాయిస్ ఓవర్ అన్నమాట. సాధించలేదు లేదు మహిళలన్నీ దాచుకుంటూ వచ్చి చిన్న స్థాయి పెద్ద స్థాయి పెట్టాడని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ ఎడిటింగ్ చేశారు. నేనేమన్నాను, వాయిస్ ఎడిటింగ్ అవసరం లేదు, సింపుల్ మ్యూజిక్ పెట్టి ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్.
Okay, good morning. Good morning, all of you. So in the last lecture, we discussed about settlement of a shallow foundations, how to calculate different types of settlements, either differential settlement or uniform settlement. Simply we are calling total settlement. So how we will calculate in different types of soils by using different formulas, by using different empirical approach. So we discussed about all those are field experiments. By using all these equations, finally we concluded so we can calculate settlements of a shallow foundations in different types of soils. Next, today's topic is allowable, put the subheading, allowable soil pressure, allowable soil pressure, or allowable bearing capacity, allowable bearing pressure, allowable bearing pressure of soil, or net safe bearing capacity of a soil. So this is the second part in second subpart in second part. So third unit already first part complete chesam bearing capacity. Second part anedi settlements of a shallow foundations. Second part lo first sub part settlements calculate చేయటము. Second part లో second sub part allowable soil pressure or allowable bearing pressure calculate చేయటం, safe bearing pressure. సో ఈ పాయింట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో all of you put the subheading allowable soil pressure or allowable bearing pressure, allowable bearing pressure or safe bearing pressure, allowable bearing pressure or allowable soil pressure or safe bearing pressure, or safe bearing pressure, or safe bearing pressure, safe bearing pressure. So this is the today's topic. Okay, so like that, based upon the soil conditions, different we have two types of soils mainly, that is cohesionless soil, cohesive soil. Like settlements calculation, we will follow same as it is allowable soil pressure or allowable bearing pressure, like settlements calculation. So settlements calculate చేయడానికి ఎంత సెటిల్మెంట్ అవుతుంది, ఆ సెటిల్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఎలాగైతే మనం కోహెజివ్ సాయిల్స్ ఒకలాగా, కోహెజన్లెస్ సాయిల్స్ ఒకలాంటి థియరీ డిస్కస్ చేసామో, ఇక్కడ అలౌవబుల్ బేరింగ్ ప్రెషర్ ఆర్ అలౌవబుల్ సాయిల్ ప్రెషర్ ఆర్ సేఫ్ బేరింగ్ ప్రెషర్, వీటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కూడా ఇక్కడ మనం బేస్డ్ ఆన్ ది సాయిల్, ఎందుకంటే కంప్లీట్ గా మనందరికి తెలిసిన విషయమే, సాయిల్ కండిషన్స్ ని బట్టి, టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ ని బట్టి ప్రెషర్, allowable pressure or allowable bearing capacity or safe bearing capacity డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ allowable bearing pressure నే, allowable soil pressure or allowable bearing pressure నే మనము safe bearing capacity గా కన్సిడరేషన్ లో తీసుకుంటాం. That too net safe bearing capacity. We will consider net safe bearing
capacity, net safe bearing capacity. We are considering net safe bearing capacity is a allowable soil pressure or allowable bearing pressure. ఓకేనా? సో నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కడ విన్నారు ఈ పదం? నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కడ మనం డిస్కస్ చేసాం? ఆర్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆర్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. ఈ వర్డ్స్ ఎక్కడ విన్నారండి మీరు? How we will calculate net safe bearing capacity? నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఏమన్నా ఫార్ములా ఉందా? నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో మనం ఎక్కడన్నా డిస్కస్ చేసామా? ఒకసారి మీకు గుర్తుంటే చెప్పండి. నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ డినోటెడ్ బై ది లెటర్. హౌ we will calculate net safe bearing capacity? What are the factors that are involving in net safe bearing capacity? చెప్పండి అమ్మా, ఎవరికన్నా గుర్తుంటే చెప్పండి. డోంట్ వేస్ట్ ద టైం. నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మన దగ్గర ఏమన్నా మెథడ్స్ ఆర్ ఫార్ములాస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? అసలు ఎక్కడన్నా విన్నారా? లేకపోతే ఇప్పుడే వింటమా? చెప్పండి అమ్మా, తెలియదా మీకు? వెరీ గుడ్, అలానే ఉండండి, అలానే నేర్చుకోండి. దానివల్ల మీకు చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అనేది థర్డ్ యూనిట్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసింది బేరింగ్ కెపాసిటీ. సో నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఈస్ డినోటెడ్ బై ది లెటర్ QNS. QS అంటేనేమో సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, QNS అంటేనేమో నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. QS కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే QU బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. QNS కి ఫార్ములా ఏంటి? QU బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ప్లస్ గామా డిఎఫ్. ఓకేనా? ఇది మొత్తం QS కి ఫార్ములా. QNS కి ఇక్కడ QU బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ మైనస్ గామా డిఎఫ్ ఆర్ QNS బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ వేస్తాం. అంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన బేరింగ్ కెపాసిటీని మనం ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో ఆ బేరింగ్ కెపాసిటీకి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీతో డివైడ్ చేస్తే వచ్చేదే సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆ నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీని ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీతో డివిజన్ చేస్తే వచ్చేదే నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. ఓకే, వింటున్నారండి? ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా? ఏదో వస్తున్నారు, జాయిన్ అవుతున్నారు, వెళ్తున్నారు. ఒకసారి రిప్లై ఇవ్వండి అమ్మా మీరు. ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్ అండ్ ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? వింటున్నాను సార్. ఓకే, చాలా మంది వస్తున్నారు, వెళ్తున్నారు, నెట్వర్క్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందేమో. ఓకే, సో నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే మనం అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? అలౌబుల్ సాయిల్ ప్రెషర్ ఆర్ అలౌబుల్ బేరింగ్ ప్రెషర్ ఆర్ సేఫ్ బేరింగ్ ప్రెషర్ అనే మాట ఇక్కడ వాడకూడదు. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు మనం అలౌబుల్ బేరింగ్ ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఏ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. దానికి వీళ్ళు ఏమంటారంటే బేరింగ్ కెపాసిటీ బేరింగ్ కెపాసిటీ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆర్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీని అలౌబుల్ సాయిల్ ప్రెషర్ గా ట్రీట్ చేయండి అంటారు. నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఏ అలౌబుల్ సాయిల్ ప్రెషర్ ఆర్ అలౌబుల్ బేరింగ్ ప్రెషర్. ఈ పాయింట్ మనకు అర్థం కావాలి.
అంటే మనం బేరింగ్ కెపాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. QU చూడండి ఒకసారి నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను. QU అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మన దగ్గర ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. QU కి ఫార్ములా QNU ప్లస్ గామా డిఎఫ్ అని చెప్పాం. QNU కి ఫార్ములా మన దగ్గర ఉంది QU మైనస్ గామా డిఎఫ్ అన్న. QU అంటే అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, QNU అంటే నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. QU అంటేనేమో అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, QNU అంటేనేమో నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. ఇవి మనం ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఎక్కడ డిస్కస్ చేసామంటే బేరింగ్ కెపాసిటీ క్రైటీరియాలో డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, మన టాపిక్ ఏంటి, టుడేస్ టాపిక్ అలౌవబుల్ సాయిల్ ప్రెషర్ ఆర్ అలౌవబుల్ బేరింగ్ ప్రెషర్. అంటే విత్ అడెక్వేట్ అంటే మాక్సిమం సెటిల్మెంట్స్ అవ్వకుండా విత్ మినిమం సెటిల్మెంట్, అంటే కొంతవరకు సెటిల్మెంట్ అవ్వడానికి పర్మిషన్ ఇస్తూ కొంతవరకే సెటిల్మెంట్ అవ్వటానికి ఎంత లోడ్ అయితే అది క్యారీ చేయగలుగుతుందో విత్ ఏ మినిమం సెటిల్మెంట్, నాట్ మాక్సిమం సెటిల్మెంట్. హౌ మచ్ లోడ్ it can carry or how much load it can distribute to the soil without unpredictable settlement. Okay, with a suitable or with a minimum settlement, then allowable bearing pressure or allowable soil pressure అన్నారు. ఆ allowable bearing pressure or allowable soil pressure ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, దానికి రిఫరెన్స్ గా దేన్ని తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటంటే నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ ప్రెషర్ ఆ నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీని అలౌవబుల్ సాయిల్ ప్రెషర్ గా కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకోండి అంటున్నాడు. నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ ప్రెషర్ ఎలా వస్తుంది, అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, ఇది నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. ఇప్పుడు మనకి నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఎలా వస్తుందంటే QNU బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ వేస్తే నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ ప్రెషర్ ఆర్ నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ వస్తుంది. సో నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ డివైడెడ్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, మనం ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీని 2.5 to 3 కన్సిడరేషన్ లో తీసుకుంటాం. ఓకేనా, అది ఎంత లోడ్ అయితే క్యారీ చేయగలదో మళ్ళీ దాన్ని ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీతో డివిజన్ చేస్తే ఇక్కడ కొంత వాల్యూ వస్తుంది. దీన్నే అలౌవబుల్ సాయిల్ ప్రెషర్ గా కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకోండి అంటున్నాడు. అలౌవబుల్ సాయిల్ ప్రెషర్ గా కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోండి అంటున్నాడు. సో మీకు అర్థమైందా, నేను చెప్పే పాయింట్ అర్థమైందా? సార్ ఈక్వేషన్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఏ ఈక్వేషన్? ఇద్దరు సార్ ఇప్పుడు చెప్పారు కదా సార్, అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే మన దగ్గర ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. తెరసకి చెప్పిన ఫార్ములా ఏంటి, ఈరోజు చాలా మంది వస్తున్నారు వెళ్తున్నారు, నెట్వర్క్ ఓకేనా. సో అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మన దగ్గర ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మన దగ్గర చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. మేయర్ హుక్ చెప్పాడు, ఐఎస్ కోడ్, తర్వాత ఇలా డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. వాటిని యూజ్ చేసి అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి, అక్కడ షియర్ ఫెయిల్యూర్ జరగకుండా, ఫౌండేషన్ అనేది షియర్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వకుండా సేఫ్ గా లోడ్ క్యారీ చేయటాన్ని సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటాం. ద ఫౌండేషన్ ఈస్ క్యారింగ్ load without shear failure, that is called safe bearing capacity or safe bearing pressure అన్న. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆర్ నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, దాన్ని ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీతో డివిజన్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటే దట్ ఈస్ మదర్ లవ్. ఇక్కడ నేను మీకు ఇది అర్థం కావడం కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీని ఇన్వాల్వ్ చేయటం వలన మనం ఎంత సేఫ్ జోన్ లో ఉంటాం అనేది ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు అర్థం అవటం కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సపోజ్ సిటీస్ లో కానివ్వండి, విలేజెస్ లో కానివ్వండి, ఎవరన్నా ఇల్లు మారుతున్నారు అనుకో, సిటీలో ఒక అపార్ట్మెంట్ లో అక్కడ హౌస్ అక్కడ నుండి వేరొక హౌస్ కి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు. పల్లెటూరులో మాక్సిమం షిఫ్టింగ్ అనేది అంత పెద్దగా జరగదు.
సిటీని కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోండి. ఎవరైనా ఇల్లు మారుతున్నారు, మీ అక్కడ ఆ ఇల్లు మారే వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళు లేకపోతే పక్కింటి వాళ్ళు లేకపోతే ఇటు పక్కింటి వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకుంటారు. కొంచెం అన్నారనమాట. వాళ్ళ అమ్మగారు వచ్చి ఆ ఎదుటింటి అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మతో చెప్పింది అనమాట, ఏమండి కొద్దిగా మీ అబ్బాయిని పంపించండి, కొన్ని లగేజెస్ ఉన్నాయి, మా అబ్బాయి ఆ లగేజెస్ పెద్దగా మోయలేడు, ఎందుకంటే తన వయసు చాలా చిన్నది, లేకపోతే చాలా సన్నగా ఉంటాడు, మీ అబ్బాయి అయితే కొంత క్యారీ చేయగలుగుతాడు, మీ అబ్బాయి అయితే కొద్దిగా ఆ లగేజ్ మోయగలుగుతాడు, కొద్దిగా హెల్ప్ చేయడానికి పంపించండి అని ఈ ఇల్లు మారేటటువంటి వ్యక్తి పర్మిషన్ తీసుకుంటది. అక్కడ ఎదుటింటి వాళ్ళ ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ ఏమంటదో తెలుసా, ఎవరి అబ్బాయినైతే పంపించాలో హెల్ప్ చేయటానికి వాళ్ళ అమ్మగారు ఇలా అంటారు, మంచిదండి నేను పంపిస్తాను మీ ఇంటికి, హెల్ప్ చేయడానికి పంపిస్తాను, ఇక్కడ మదర్ లవ్ కనపడుతుంది అనమాట. అయితే మా అబ్బాయి 70 కేజీల కన్నా మొయ్యలేడండి, ఇక 70 కేజీల కన్నా పైన పెట్టద్దు మా అబ్బాయి మీద బరువు అని అంటది. కానీ వాళ్ళ అమ్మకేం తెలుసు అంటే ఈ అబ్బాయి 100 కేజీల వరకు మోయగలుగుతాడు అని తెలుసు. ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ మా అబ్బాయి 100 కేజీలు మోయగలుగుతాడు అంటే అక్కడ అన్ని లగేజెస్ కూడా 100 కేజీలు ఉంటాయని చెప్పేసి మనకు గ్యారంటీ లేదు. 105 ఉండొచ్చు, లేకపోతే 110 ఉండొచ్చు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, 105, 110 కూడా అక్కడ అతని మీద పెట్టడానికి ట్రై చేస్తారు, ఎందుకంటే 100 చెప్పింది కదా, 100 మోసుడు ఇంకొక 5 కేజీలు మోయలేడా అని అనుకుంటారు. అందుకని వీళ్ళమ్మ తెలివిగా ఏం చెప్పిందంటే 70 కేజీల వరకే మా అబ్బాయి మోయగలుగుతాడు అన్నప్పుడు వాళ్ళ మైండ్ లో ఈ అబ్బాయి 70 కేజీలు మోయగలుగుతాడు కాబట్టి ఒక 80 కేజెస్ వరకు మనం బేర్ చేయొచ్చు, ఆ అబ్బాయి మీద మనం అప్లై చేయొచ్చు అని వాళ్ళు అనుకుంటారు. అది వీళ్ళమ్మ ముందుగానే ఎక్స్పెక్ట్ చేసి మా అబ్బాయిని పంపిస్తాను లోడ్ బేర్ చేయటానికి, లోడ్ క్యారీ చేయటానికి, అయితే మా అబ్బాయి బేర్ చేయగలిగినటువంటి లోడ్ 70 కేజెస్ అని వాళ్ళమ్మ చెప్పి పంపించింది. కానీ వాస్తవానికి ఆ అబ్బాయి ఎంత లోడ్ క్యారీ చేయగలుగుతాడు అంటే 100 కేజెస్. అదే అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆర్ నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. సారీ, అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అనేది 100 కేజెస్ లోడ్ క్యారీ చేయగలుగుతాడు. నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఏంటి, 80, 85, 90 కేజెస్ పెడతారు కదా, అది నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ ఏం చెప్పింది, మా అబ్బాయి 70 కేజీలు మాత్రమే మోయగలుగుతాడు. ఎందుకు చెప్పింది, సేఫ్ జోన్ లో ఉంచడం కోసం చెప్పింది. వాళ్ళకి హెల్ప్ అవ్వాలి, ఎట్ ది సేమ్ టైం వీళ్ళ అబ్బాయి కూడా సేఫ్ జోన్ లో ఉండాలి. దాన్నే సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మదర్ లో. సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఏ స్ట్రక్చర్ ని డిజైన్ చేయటానికైనా ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీని ఖచ్చితంగా ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మనము నేచర్ తో కలిసి వర్క్ చేసేవాళ్ళం, న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ వస్తాయి, ప్రకృతి వైపరీత్యాలను బేర్ చేయాలంటే నేను 100 కేజీలు బేర్ చేయగలుగుతాను అంటే 100 కేజీలకు తగ్గట్టుగా స్ట్రక్చర్ ని డిజైన్ చెయ్యరు ఎవరు కూడా. ఎప్పుడైతే 100 కేజీలు తగ్గట్టుగా స్ట్రక్చర్ ని డిజైన్ చేయకుండా 70 కేజెస్ కో లేదా 50 కేజెస్ కు తగ్గట్టుగా డిజైన్ చేస్తారో, మళ్ళీ మెటీరియల్ దాని కెపాసిటీ ఒరిజినల్ కెపాసిటీ 100, కానీ దాని మీద ఎంత లోడ్ క్యారీ చేయగలుగుతుంది 50 అనే చెప్తారు. అంటే మార్జిన్ పెడతారనమాట. ఎందుకు అంటే ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో కొంచెం ఎక్కువ లోడ్ క్యారీ చేయాల్సి వచ్చినా కూడా క్యారీ చేయొచ్చు అని. సో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంటది. ఏ స్ట్రక్చర్ ని డిజైన్ చేయాలన్నా, ఏదర్ డ్యామ్ ఆర్ ఏదర్ రోడ్, ఏదర్ బ్రిడ్జ్, ఏదర్ టన్నల్, ఏదర్ మల్టీ స్టోరీడ్ స్ట్రక్చర్స్, ఏదర్ ఎంబాంక్మెంట్స్, ఏదర్ అండర్ గ్రౌండ్ స్ట్రక్చర్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, మీరు ఏదైనా చెప్పండి, ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ లేకుండా ఎవ్వరు కూడా స్ట్రక్చర్ ని డిజైన్ చేయకూడదు, చెయ్యరు. కోడ్ బుక్ చెప్పేది కూడా అదే, మనకి ఇండియన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ బుక్స్ చెప్పేవి కూడా అవే. సో నేనేమంటానంటే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇస్ ఏ మదర్ లవ్ అంటాను. ఓకేనా? అలాగున మనం సేఫ్టీగా ఉండటం కోసం, సేఫ్ గా లోడ్ క్యారీ చేయడానికి ఇక్కడ ఇది క్యారీ చేయగలిగినటువంటి లోడ్ ని ఇంకా తగ్గిస్తున్నాం. ఎలా తగ్గుతుంది, అక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 2.5 3 ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ QNU 100 kN/m² వచ్చిందండి.
ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 3 తీసుకున్నాం. సో 100/3 ఏమవుతుందండి? 33.3 సంథింగ్ అవుతుందండి. 33.3 kN/m². ఒకవేళ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 2.5 తీసుకున్నాం, 100/2.5 ఏమవుతుంది? 40 అవుతుందండి. 40 kN/m² అవుతుందండి. అంటే ఇక్కడ అది వాస్తవానికి అది క్యారీ చేయగలిగింది ఎంత అంటే 100. కానీ మనం ఎంతవరకు ఏ లోడ్ దగ్గర డిజైన్ చేస్తున్నాం అంటే ఇదిగో 40 or 33 వరకే నువ్వు ఇది క్యారీ చేయగలిగింది ఇంతవరకే అని చెప్తున్నాం. దానికి తగ్గట్టు ప్రికాషన్స్ తీసుకుని డిజైన్ చేస్తారు. కానీ దానికి మించిన లోడ్ వచ్చినా కూడా అది క్యారీ చేయగలదు. ఇంకా నువ్వు ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నావు అనుకో, ఇంకా లోడ్ తగ్గిపోద్ది. దానివల్ల ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది. ఓకేనా? మరీ ఓవర్ యాక్షన్ చేయకూడదు. ఇంకా సేఫ్ జోన్ లో ఉంచుకోవాలని చెప్పేసి ఇంకా తగ్గించి మా వాడు 20 kg మోసేది అన్నారు అనుకో, చూడటానికి దున్నపోతులాగా ఉన్నాడు, 20 kg ఏందిరా బాబు అని అనుకుంటాడు ఎదుటింటోడు. కాబట్టి మరీ ఓవర్ చేయకూడదు. ఎట్ ది సేమ్ టైం మరీ బర్డెన్ పెంచకూడదు. ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీని అలా కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోవాలి. ఓకేనా? కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా పాయింట్ ఏంటి? అలౌబుల్ బేరింగ్ ప్రెషర్ ఆర్ అలౌబుల్ సాయిల్ ప్రెషర్. ఒక ఫౌండేషన్ సెటిల్మెంట్, అక్కడేమో షియర్ ఫెయిల్యూర్ అన్నాం, ఇక్కడేమో సెటిల్మెంట్ అంటున్నాం. అంటే ఎంతో కొంత మినిమం సెటిల్మెంట్ అవుతూ మాక్సిమం సెటిల్మెంట్ అవ్వకుండా మినిమం కొంతవరకు సెటిల్మెంట్ అవుతూ ఉండాలంటే ఎంత లోడ్ క్యారీ చేస్తే అది కొద్దిగా సెటిల్మెంట్ అవుతుంది విత్ మినిమం సెటిల్మెంట్. ఆ లోడ్ క్యారీ చేయటాన్ని అలౌబుల్ బేరింగ్ ప్రెషర్ అంటారు. అలౌబుల్ అంటే అది ఎంతవరకు అలౌ చేస్తుంది? విత్ మినిమం సెటిల్మెంట్ ఆర్ విత్ యూనిఫామ్ సెటిల్మెంట్ ఆర్ డిఫరెన్షియల్ సెటిల్మెంట్ ఆర్ మినిమం సెటిల్మెంట్. ఆ లోడ్నే అలౌబుల్ బేరింగ్ ప్రెషర్ అంటున్నారు. ఇప్పుడు మరి అలౌబుల్ బేరింగ్ ప్రెషర్ గా దేన్ని తీసుకుంటున్నాడు అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీలో మాట్లాడుతున్నాడు. అదే సేఫ్ బేరింగ్, నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీనే అలౌబుల్ సాయిల్ ప్రెషర్, అలౌబుల్ బేరింగ్ ప్రెషర్ గా కన్సిడరేషన్ లో తీసుకుంటున్నాడు అండి. కాబట్టి అది మనకు అర్థం కావాలి. ద అలౌబుల్ సాయిల్ ప్రెషర్, అక్కడ రాసుకోండి, ఒక పాయింట్ రాసుకోండి అమ్మా. ద అలౌబుల్ సాయిల్ ప్రెషర్ QNA, అలౌబుల్ సాయిల్ ప్రెషర్, దాన్ని QNA అనే లెటర్ తో డినోట్ చేయొచ్చు. QNA, the allowable soil pressure of a shallow foundation is limited either by the allowable soil pressure of a shallow foundation is limited either by the net safe bearing capacity, అంటే QNS, net safe bearing capacity, ORR the net safe, ORR safe settlement pressure, QNP, safe settlement pressure, QNP. ఓకేనా? సో సేఫ్ సెటిల్మెంట్ ప్రెషర్ అంటాం. సేఫ్ సెటిల్మెంట్ ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సేఫ్ సెటిల్మెంట్ ప్రెషర్ ఓఆర్ఆర్ నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీనే అలౌబుల్ బేరింగ్ ప్రెషర్ గా కన్సిడరేషన్ లో తీసుకుంటున్నారు. ఆ నెట్ అలౌబుల్ బేరింగ్ ప్రెషర్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ కూడా సేమ్ కోహిజన్లెస్ సాయిల్స్ కి ఒకలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, కోహెసివ్ సాయిల్స్ కి ఇంకొకలాగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ allowable bearing pressure of a cohesionless soils. Heading పెట్టుకోండి, put the subheading allowable bearing pressure of a cohesionless soils. Cohesionless soils కి allowable bearing pressure క్యాలిక్యులేట్ చేయటం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? దానికి ఏమైనా థియరీస్ ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే సేమ్ ఇక్కడ SPT, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాన్యులర్ సాయిల్ అనుకోండి, అంటే శాండ్ కానివ్వండి గ్రావెల్ కానీ ఉందనుకోండి. ఓకేనా? దాన్ని ఎంపిరికల్ మెథడ్స్ బేస్డ్ ఆన్ N values ఫర్ ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ allowable soil pressure. Write down. To use empirical methods based on N values. To use empirical methods based on N values
for the determination of allowable soil pressure, for the determination of allowable soil pressure for cohesionless soils, for cohesionless soils. అంటే SPT స్టాండర్డ్ పెనిట్రేషన్ టెస్ట్ అన్నాం. SPT N అంటే స్టాండర్డ్ పెనిట్రేషన్ నెంబర్. స్టాండర్డ్ పెనిట్రేషన్ నెంబర్ అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ బ్లోస్ ఇస్తాం. నెంబర్ ఆఫ్ బ్లోస్ ఇస్తున్నప్పుడు అది పెనిట్రేట్ అవుతుంది, దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకేనా, స్టాండర్డ్ పెనిట్రేషన్ నెంబర్ అంటాం, అదే N వాల్యూ. సో allowable bearing pressure or allowable soil pressure for cohesionless soils calculate చేయాలంటే ఎంపిరికల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అవి N వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఇంకొక పద్ధతి కూడా ఉంది. నెక్స్ట్, ద ప్లేట్ లోడ్ టెస్ట్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సాయిల్స్ హ్యావింగ్ స్మాల్ బౌల్డర్స్ అండ్ స్టోన్స్. The plate load test are also used in the case of soils having small boulders and stones. Small boulders, boulder size entaya ante greater than 300 mm andi, దీన్ని boulders అంటాం. అదే 80 to 300 ఉంటే దాన్ని కోబుల్స్ అంటాం. ఓకేనా, 4.75 to 80 mm ఉందనుకోండి, దాన్ని కోర్స్ అగ్రిగేట్ అని అంటాం. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అకార్డింగ్ టు సైజ్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇలా డివైడ్ చేస్తాం. సో బౌల్డర్స్ కానీ స్టోన్స్ కానీ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నప్పుడు స్టాండర్డ్ పెనిట్రేషన్ టెస్ట్ అనేది పాసిబుల్ అవ్వదు. కాబట్టి అలాంటి కండిషన్స్ లో we will use plate load test. ప్లేట్ లోడ్ టెస్ట్ యూస్ చేసి కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకేనా, అదండి ఫైనల్ గా. ఇలా write down. Footings on granular soils are generally designed. Footings on granular soils are generally designed using the following empirical relationship for the allowable soil pressure. Write down. Footings on granular soils are generally designed. Footings on granular soils are generally designed using the following empirical relationship. Using the following empirical relationship for the allowable soil pressure. For the allowable soil pressure. ఇక్కడ మనకి చాలా మంది సైంటిస్టులు ఇచ్చారండి. ఫస్ట్ పెక్ మెథడ్, పెక్ అనేటటువంటి ఒక ఆయన ఒక ఫార్ములా చెప్పాడు. తర్వాత మేయర్ హూప్ అని ఆయన ఒక ఆయన చెప్పాడు, మేయర్ హూప్. ఓకే, తర్వాత బౌల్స్ అని ఆయన ఒక ఆయన చెప్పాడు. తర్వాత టెంగ్స్ అని ఆయన ఒక ఆయన చెప్పాడు. తర్వాత IS కోడ్ 6403/1981. ఇలా 5 చెప్పారండి. 5 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారండి. ఎంపిరికల్ అప్రోచ్, ఎంపిరికల్ రిలేషన్షిప్, బేరింగ్ కెపాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి అనలిటికల్ మెథడ్ అయితే, ఇక్కడ అలౌబుల్ బేరింగ్ ప్రెషర్, అలౌబుల్ సాయిల్ ప్రెషర్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఓకేనా 5 మెంబర్స్ 5 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు. ఓకేనా, రైట్ ఆన్ ద ఫస్ట్ వన్ పెక్ మెథడ్. త్వరగా మనకు టైం లేదు. పెక్ మెథడ్, తెర్జగి అండ్ పెక్ 1967 లో చెప్పారండి ఒక ఈక్వేషన్. తెర్జగి అండ్ పెక్ 1967 లో ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు. ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే QNP అంటే allowable soil pressure. QNP is equal to 0.41 into C(W) into N into S. ఓకేనా, QNP అంటే సేఫ్ సెటిల్మెంట్ ప్రెషర్. QNP అంటే సేఫ్ సెటిల్మెంట్ ప్రెషర్, kN/m². N అంటే యావరేజ్ SPT నెంబర్, అంటే స్టాండర్డ్ పెనిట్రేషన్ టెస్ట్ నుంచి వచ్చేటటువంటి N వాల్యూ. N is equal to యావరేజ్ SPT నెంబర్. S అంటే సెటిల్మెంట్ ఇన్ MM. సెటిల్మెంట్ కి పర్మిషన్ ఉంది, ఇంతవరకే సెటిల్మెంట్ అవ్వాలని పర్మిషన్ ఉంది, దాని గురించి మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడతాం. సెటిల్మెంట్ ఇన్ MM. తర్వాత C(W) అంటే వాటర్ టేబుల్ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్. వాటర్ టేబుల్ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా C(W) is equal to 0.5 plus
0.5 plus 0.5 into d suffix w by depth of foundation plus width of foundation అండి. c suffix w ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. వాటర్ టేబుల్ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్. ఓకేనా? సో ఇలా యూజ్ చేస్తారండి. ఇది పెక్ అండ్ తెర్జకి చెప్పినటువంటి ఈక్వేషన్. తర్వాత టెంగ్స్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ వన్ టెంగ్ కొడితే టెంగ్ అంటుంది, అది కాదండి. మామూలుగా ఆయన పేరు టెంగ్స్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా? టెంగ్స్ కూడా ఒక ఈక్వేషన్ చెప్పాడు. 1962లో చెప్పాడండి ఈయన. అంటే ఈయన ఇంకా ముందు చెప్పాడు, తెర్జకి పెక్ కన్నా ముందు చెప్పాడు. ఈయన ఏం చెప్పాడు? ఈయన కూడా సేఫ్ సెటిల్మెంట్ ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఎలానో చెప్పాడు. ఎలా చెప్పాడంటే తెర్జకి అండ్ పెక్ చెప్పిన దాన్ని బట్టే చెప్పాడు. తెర్జకి అండ్ పెక్ 1948 లోనండి చెప్పింది, 1967 కాదు, 1948. ఓకేనా? QNP is equal to 35 into n minus 3 b plus 0.3 by 2 times of width of footing square whole square into w suffix gamma into r suffix dn. QNP is equal to 35 into n minus 3 into b plus 0.3 by 2b whole square into w suffix gamma into r suffix d. ఇక్కడ సేమ్ QNP అంటే సేఫ్ సెటిల్మెంట్ ప్రెజర్, n అంటే స్టాండర్డ్ పెనట్రేషన్ నెంబర్, p అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ఫుటింగ్, వాటర్ w సఫిక్స్ గామా అంటే వాటర్ టేబుల్ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్, r సఫిక్స్ d అంటే ఈయన ఇంకొకటి యాడ్ చేశాడు, డెప్త్ ఫ్యాక్టర్ అండి. r suffix d is equal to depth correction factor, that is equal to 1 plus d suffix f by capital B lesser than or equal to 2. ఓకేనా? lesser than or equal to 2 అయితే ఓకేనా? ఇక్కడ ఇంటూ ఎస్ కూడా ఉంటుందండి. ఇక్కడ ఎస్ కూడా పెట్టుకోండి. ఎస్ అంటే టోలరబుల్ సెటిల్మెంట్. ఎంతవరకు సెటిల్మెంట్ అవుతుందో అదండి. సో డబ్ల్యూ సఫిక్స్ గామా వాటర్ టేబుల్ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ సేమ్ ఇందా చెప్పిన దాన్ని బట్టి. సో వీళ్ళేమో ఓన్లీ వాటర్ టేబుల్ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పారు. ఇక్కడ ఈయన డెప్త్ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ కూడా చెప్పాడు. అంటే డెప్త్ ను కూడా, సెటిల్మెంట్ అనేది డెప్త్ ను బేస్ చేసుకుని కూడా ఉంటుంది, వాటర్ టేబుల్ మాత్రమే కాకుండా అని చెప్పాడండి. కాబట్టి ఇలా చెప్పారు. సో ఇంకా మనకు 3 minutes టైం ఉందండి. లాస్ట్ మేయర్ హూప్ ఈక్వేషన్ చెప్తాము. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇంకొన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, మేయర్ హూప్ చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే QNP is equal to మేయర్ హూప్ ఈక్వేషన్. Put the subheading మేయర్ హూప్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా? టెంగ్స్ ఈక్వేషన్ కి కొద్దిగా సపరేట్ చెప్పాడు. QNP is equal to 12.2 into n into w suffix gamma into r suffix d. ఇది ఎప్పుడు b lesser than or equal to 1.2 meters అండి. డెప్త్ కాకుండా b ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ QNP is equal to 8.1 into n b plus 0.3 by 2b whole square into w suffix gamma into r suffix d. Okay, for b greater than 1.2 meters అయితే. ఓకేనా? RD కి ఇచ్చాడు, RD కి ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. RD is equal to 1 plus 0.33 into depth of footing by width lesser than or equal to 1.33 అయితే. ఓకేనా? అదండి. ఇక్కడ
టోలరబుల్ సెటిల్మెంట్ ఉంటుంది, ఎస్ ఉంటుందండి, కామన్ గా ఎస్ ఉంటుంది. టోలరబుల్ సెటిల్మెంట్ ఓకేనా. సో ఇదండి మేయర్ హూప్ చెప్పినటువంటి ఈక్వేషన్, మేయర్ హూప్ చెప్పిన ఈక్వేషన్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో బౌలీస్ చెప్పిన ఈక్వేషన్, ఐఎస్ కోడ్ చెప్పిన ఈక్వేషన్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అండి. ఇప్పటి వరకు మీరు నోట్ చేసుకున్న పాయింట్స్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి అండి. అర్థమైనయా? అలౌవబుల్ బేరింగ్ ప్రెషర్ అంటే అర్థమైతే మరి చెప్పాలి కదా. ఇందాక సేఫ్ బేరింగ్ ప్రెషర్ అంటే చెప్పలేకపోయారు, సేఫ్ బేరింగ్ ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈక్వేషన్ అడిగితే చెప్పలేకపోయారు. అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు, నోట్ చేసుకుంటున్నారే కానీ ఒకసారి వాటి గురించి మీరు చదవట్లేదు. అలౌవబుల్ బేరింగ్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి, అలౌవబుల్ బేరింగ్ ప్రెషర్ గా ఏ క్రైటీరియాని కన్సిడర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీలు ఎలా చెప్తున్నాం, ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలియాల్సిన పాయింట్స్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో బౌలీస్ చెప్పినటువంటి ఈక్వేషన్ అండ్ ఐఎస్ కోడ్ చెప్పినటువంటి ఈక్వేషన్ గురించి మాట్లాడదాం. తర్వాత ఐఎస్ కోడ్ బుక్స్ సెటిల్మెంట్స్, అలౌవబుల్ సెటిల్మెంట్ ఎంతో చెప్పింది బేస్డ్ ఆన్ ది సాయిల్ బట్టి, ఇలా కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మాట్లాడుకుందాం ఇంకొన్ని పాయింట్స్. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి.